सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. ओम्. आत्मबोध श्लोक नंबर 54. यल्लाभान्ना परो लाभः यत्सुखान्ना परं सुखम् यज्ञानान्ना परं ज्ञानम् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्. यद्दृष्ट्वा न परं दृश्यम् यद्भूत्वा न पुनर्भवः यज्ञात्वा न परं ज्ञेयम् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्. From this 54th shloka onwards, Shankaracharya giving the description of Brahman. Giving the description of Brahman means the description of Atma. Giving the description of Atma means since Atma is myself, my own nature, Atma Swarupam, Shankaracharya giving the description of my own nature. அப்படிதானே அர்த்தம்? நான் எப்படிப்பட்டவன் అని சங்கராச்சாரியர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இல்லையா? Brahmaswarupam is Atmaswarupam, Atmaswarupam is my Swarupam. Therefore, whatever description is given in the Shastra about Brahman or Atma is the description of my own nature. Now, if you read Shastra or Kannadi Madri and சொன்னது எதுக்காக? Shastra Darpanam. Just as you see your face in the mirror, எவ்வளவு சந்தோஷம், ஒரே சந்தோஷம். நம்ம ஃபேஸ் நம்ம கண்ணாடியில் பார்த்தோன்னா the mirror we are so happy. Similarly, our own nature we can see in the Shastra Darpanam, the mirror Shastra. It shows your own real nature. That's why Shastra is நல்ல so clean-ஆ வச்சுக்கணும்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? சாஸ்திர தர்ப்பணம் should be clean. என்ன நம்ம மனசு சுத்தமாக இருக்கணும். இருந்த அந்த சாஸ்திர தர்ப்பணம்ல நம்ம முக்கம், நம்ம உண்மையான நேச்சர் தெரியும். அங்கே வந்து மிரர் கிளீன் பண்ணுவேன். சுத்தமாக ஃபேஸ் தெரியறதுக்கு அங்கே மிரர் கிளீன் பண்ணுவோம். இப்போ உண்மையான இங்கே நேச்சர் தெரியறதுக்கு எது கிளீன் பண்ணணும்? சாஸ்திரம் கிளீன் பண்ண வேண்டாம். சாஸ்திர தர்ப்பணம் யூ நீட் நாட் கிளீன். நம்ம மனசு தான் சுத்தப்படுத்தணும். அந்த சுத்தமான மனசு இருந்தால் அந்த சுத்தமான மனசுக்கு ஏகாகிரத்தை சீக்கிரமாக வந்துடும். ஏகாகிரமான மனசுக்கு அந்த ஆத்மனுடைய தத்துவம் சீக்கிரமாக புரியும். அதுதான் சமாதி, அதுதான் அப்சார்ப்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த லாபா. ஹையஸ்ட் பெனிஃபிட் இஸ் தேர் எனிதிங் இன் த வேர்ல்ட்னா திஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் பெனிஃபிட். எது? நான் ஆத்மஸ்வரூபம் பிரம்மஸ்வரூபம் அந்த ஞானம் அடையிறது, தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் பெனிஃபிட். லாபாத் ந அபரம் லாபக ந வித்யதேன. பை கெட்டிங் which லாபா பெனிஃபிட், there is no other second லாபா. யத் சுகாத் ந அபரம் சுகம். இந்த சுகம், இந்த ஆத்ம ஞானம் மூலமா வந்த சுகம், once I get the Atma Jnanam, that gives more sukha, ananda. That sukha, if you get that out of this knowledge, there is no other sukha in the world other than this.
டு கெயின். இந்த சுகம் அடையிறதுக்கு அப்புறம் வேற சுகம் வேணும் అని மனசுக்கு தோணாது. ஏன்னா இந்த சுகம் நமக்கு பரிபூர்ணமான ஒரு திருப்தி ஆனந்தம் கொடுக்கும். இட் கிவ்ஸ் a tremendous satisfaction, happiness. So therefore yat sukhat na aparam sukham na vidyate. Sukhame kadiyadu. Superior sukha is not there other than this. Now you understand why Mahatmas all they give up and hold on to the Shastra and study. They are very intelligent. நம்ம எதை நினைக்கிறோம் அவருக்கு ஒன்றும் கிடையாது பாவம் நினைக்கிறாங்க தவிர they are more intelligent than ordinary people because they are getting the highest wealth, they are getting the highest ananda. Therefore yat sukhat na aparam sukham, yat jnanat na aparam jnanam. Superior knowledge, this is the superior knowledge. There is no other knowledge greater than this, superior than this. Whatever you get knowledge, anatma jnanam. எனக்கு அது தெரியும் இது தெரியும் இது தெரியும் எல்லாம் தெரியும். That is why Narada went to Sanat Kumara and he asked, I know this, I know this, I know this, because he is telling, I know Gandharva Shastra, I know Ayurveda, I know Dhanurveda, I know all Shastras. உலகத்தில் எத்தனை சாஸ்திரங்கள் இருக்கு அத்தனை படிச்சுட்டார் நாரதர். படிச்சுட்டு என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? சோகம் பகவஹா சோச்சாமி, எனக்கு துக்கமா இருக்கே, நான் இவ்வளவு படிச்சுட்டியா, என்ன படிச்சா துக்கம் போலியே. அதுதான் இன்ஃபீரியர் நாலேஜ். அதர் தேன் பிரம்மன் நாலேஜ், எவ்ரி நாலேஜ் இஸ் இன்ஃபீரியர் நாலேஜ். வெதர் யூ லேர்ன் ஆர் டோன்ட் லேர்ன் doesn't matter, but if you miss this knowledge you have not learned really what you have to learn. Therefore yat jnanat na aparam jnanam. What is that jnanam? What is that sukham? What is that labha? Na brahman. Tat brahma iti avadharayet. By knowing which brahman, what the benefit you get, there is no other benefit than this. By knowing which brahman you get the sukha, other than that sukha there is no other sukha. And by knowing, getting which knowledge, brahman knowledge, there is no other knowledge to attain. Therefore இதுதா லாபம், இதுதா சுகம், இதுதா ஞானம். என்ன கேரண்டி? என்ன கேரண்டின்னா, you see the people, those who have taken to Shastra study and attained that jnanam, and their mental status you see and observe how they are happy. That is the guarantee card. Jnani is the guarantee card. நமக்கு என்ன வேணும்? ஞானம். என்ன கேரண்டி கார்டு வேணும்? You can see the people, Mahatmas, Jnanis, how they are happy without anything, without any possessions, no children, no commitments, no responsibility, no possessions also, nothing is there, but they are happy. They never feel lacking anything. அது இல்லையே இது இல்லையே குறை இல்லையே. That means that is the inner happiness came out of Brahma Jnanam. Brahma Jnanam is Atma Jnanam. Atma Jnanam is knowing my own nature. அதுக்கப்புறம் எது திருஷ்டுவா ந அபரம் திருஷ்யம். Having seen, எது திருஷ்டுவா, having seen, na aparam drishtam, drishtam, drishyam, nothing else is there to be seen. என்ன பிரம்மன் பார்த்துனதுக்கு அப்புறம் எதையும் பார்க்க அவசியம் கிடையாது. பிரம்மன் பார்க்கறது இல்லை, வேற ஒன்றும் பார்க்குற அவசியமும் கிடையாது. இல்லை, இங்கே பார்க்கறது என்ன, எது திருஷ்டானா அப்புறம் திருஷ்யம் மீன்ஸ் எத்து ஜாத்வான்னு அர்த்தம். திருஷ்டுவான்னு நம்ம ஜாத்வான்னு புரிஞ்சுக்கணும். Having known, that is called drishtvan presenting here. Okay, so இந்த வேர்ட்ஸ் நம்ம திருஷ்டுவா திருஷ்யம் சொன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும். Having seen which, having seen which என்ன, having understood that Brahman is my nature ன்னு அர்த்தம். There is nothing else to be seen. There is nothing else to be seen. திருஷ்யம் பார்க்க வேண்டியது ஒன்றும் கிடையாது. ஏன்னா பார்க்க வேண்டியது ஏதோ புரிஞ்சுக்க வேண்டியதோ புரிஞ்சுக்கிட்டோம்.
மற்றதெல்லாம் போனஸ். இருந்தாலும் ஓகே, இல்லாட்டாலும் ஓகே, டபுள் ஓகே. அதுதான் ஆத்மனியேவ ஆத்மனா துஷ்டஹான். யத் பூத்வா ந புனர்பவஹ பிரம்ம பூத்வா, பை பிகமிங் Brahman. Yat bhutva, by becoming which? What is this which here? Brahman. By becoming Brahman, bhutva means becoming. Brahma bhutva, na punar bhavaha. There is nothing to me to become anything else. There is nothing else to me to become. என்ன பாருங்க, வேர்ட்ஸ் எவ்வளவு கஷ்டமோ. there is nothing else, na paraha na punaha again bhavaha. அது ஆகணும், இது ஆகணும். கல்யாணம் ஆகிறவருக்கு கல்யாணம் ஆகலையே, கல்யாணம் ஆனதான் எனக்கு கம்ப்ளீட் பர்சன் சொன்னேன். ஐ எம் இன்கம்ப்ளீட் பர்சன் பிஃபோர் மேரேஜ். ஆஃப்டர் மேரேஜ் மிஸ்ஸஸ் அனி போட்டுட்டான்னு I am a complete person நினைச்சிட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டான். I am not criticizing, just I am telling, joking. After marriage also the limitation is continuing. குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாவது கம்ப்ளீஷன் வருமோ சொல்லி குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இன்கம்ப்ளீஷன் அப்படியே இருக்கே மனசுல. That means what? Even before marriage or before qualification, before study also, as you are that limited mind that continues even after you enter into grihasthashrama or getting any degree also, as that will continue. That will continue. I think more it will continue. முன்னாடி என்ன ஒண்ணுதான் லிமிட்டெட், இப்போ லிமிட்டெட் ஸ்கொயர். நானே அவர் 2 பேரும் சேர்ந்து லிமிட்டெட் தான். என்ன ஃபைனைட். அனாத்மா அனாத்மா சேர்ந்து என்ன வந்துடும்? அனாத்மா தானே, ஃபைனைட் தானே. அதுதான். there is nothing to me for to become. therefore yat ஞாத்வா ந அபரம் ஞேயம். அது முன்னாடி சொன்ன ஸ்லோகமே இந்த டிஃபரெண்ட் லாங்குவேஜ்ல பிரசன்ட் பண்றாரு. அதே மீனிங் தான். yat ஞாத்வா, by knowing which there is nothing to be known. yat ஞாத்வா, which having known, na aparam gneyam, nothing is there to be known. gneyam என்ன தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய பொருள். gneyam ஆப்ஜெக்ட். ஏக விஜ்ஞானேன சர்வ விஜ்ஞானம். ஏக ஆத்ம விஜ்ஞானேன சர்வ விஜ்ஞானம் பவதி. அது எப்படி பவதி என்னது நீங்க ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தான் புரியும். அது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். You will also understand, because once you study Shastra sincerely, சுத்தமான மனசு வச்சுட்டு படிச்சான்னா அந்த ஆத்ம ஞானம் வந்துடும். அவ்வளவுதான், வரது கிடையாது. வந்துடும் சொன்ன உடனே இப்போ ஒரு நாளுக்கு ஒரு முகூர்த்தம் வச்சு ஒரு ஃப்ரைடே வச்சுக்கலாம். வெள்ளிக்கிழமை நல்லது, வெள்ளிக்கிழமை 10 மணிக்கு முகூர்த்தம் நல்லா இருக்க அப்போ அப்படி எல்லாம் வேண்டாம். It is not an event. It is not an event. It is not a state. ஒரு டைமுக்கு அது நடக்கிற விஷயம் கிடையாது. Therefore in the yat ஞாத்வா, it is not event, it is not an experience, it is not a state. என்னதா அது என்ன ஒன்றும் இல்லை. You drop the notion that I am going to get Atma Jnana. அவ்வளோதான். What is Atma Jnana? You drop the notion I am going to get Atma Jnana. அதுதான் ஞானம். ஏன்னா நான் ஆத்மாவாதான் இருக்கேன், ஆத்மாவாதான் இருக்க போறேன் எப்பவுமே. ஆத்மா ஞானம் வரதுன்னது கிடையாது. நம்ம இருக்கிற நான் ஆத்மா இல்லைன்னு நினைக்கிறது அந்த நினைப்பு போயிடும். அதுதான் dropping the notion. Anatma bhava is called Atma Jnana. Okay, don't expect any event experience. அந்த நாளும் வந்துடாதோ, இத்தனை நாளை படிக்கிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வருது சுவாமினி. என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமா வருதுடா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருதில்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சம் போகிறது. என்ன அஜ்ஞானம்? அப்படி சொல்லிக்கணும்.
students are coming and telling me after listening a long time, சுவாமி நீ இப்படிதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியறது ஆத்மா பத்தி. என்ன நிஜமா ஆத்மா பத்தி புரியறது இல்லை தெரியுமா, அனாத்மா பத்தி நல்லா புரியறது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரது என்ன ஆத்ம ஞானம். ஆத்ம ஞானம் இல்லை வருது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அனாத்மா ஞானம் போகிறது. அதுதான் நடக்கிறதே விஷயம். பாரு எப்படியாவது சொல்லட்டமே చెప్పి ஊன்னு சொல்லுவான், அவ்வளோதான். டீச்சர் என்ன சொல்லுவான், ஓகே நைஸ் வெரி குட், என்கரேஜிங் டேப்பிங், வெரி குட் வெல் டன்னு சொல்லுவான். நிஜமா ஆத்ம ஜானம் இஸ் நாட் கமிங் அட் ஆல். அனாத்ம ஜானம் போகிறது தான் ஆத்ம ஜானம் வர மாதிரி. அதுக்கு உதாரணம் என்ன சொன்னேன் நான், நல்ல இருட்டான இடத்துல தீபம், நம்ம லிட் த லேம்ப், இந்த லேம்ப் லிட் பண்ண உடனே இந்த டார்க்னஸ் முள்ளமா போகுமா? that prakasha itself, no, it removes the darkness, and there is no removing. The presence of prakasha, tamas cannot be there at all. அதுதான் ஆத்மா. அஜ்ஞானம் தமஸ், அஜ்ஞானம் இஸ் த தமஸ். அந்த தமஸ் போனோம்னா இந்த ஜோதி ரூபமான ஆத்ம ஜானம் வரணும். அதுதான் சாஸ்திரம் ஒரு தீபம் மாதிரி, விளக்கு ஜோதி மாதிரி. So yat gnatva na aparam labham tat brahma iti avadharayet. You understand, you realize that. Avadharana means dhru dhaatula varnade. Dhru means nischaya buddhi enartham. Dhru dhaatuna you must have a conviction, that understanding. Avadharana means you must have a convinced knowledge, this is the fact, and ஞானம் இருக்கணும். அதுதான் அவதாரணம். That is Brahman. By knowing which everything is known, there is nothing to be known, and by seeing which there is nothing to be seen. By becoming Brahman, there is nothing to become for me. That is Brahman. I am that Brahman. Therefore the ananda amount is immense. You cannot measure. The Taittiriya Upanishadla and the Ananda Mimamsa, I told you, that Saisha Ananda Mimagam Sa Bhavati Yuvatsya Sadhu Yuvadhyayakaha Ashishto Dridhishto Balishtaha Tasyevam Pridhivi Sarva Vittasya Purna Syat சயேகோ மானுஷ ஆனந்த. நல்லா அழகாக இருக்கும், எழுதுக்கோங்க. அது ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி உபனிஷத் கிரியேட்ஸ் தட். இன் தைத்திரிய உபனிஷத்தில் இமேஜின் எ பர்சன் இஸ் ஹேவிங் இஸ் அன் எம்பரர் ஆஃப் த வேர்ல்ட். எல்லாம் ஹோல் வேர்ல்டு எவ்வளோ பணம் என்ன இருக்கும் உலகத்தில் அதெல்லாம் இட் பிலாங்ஸ் டு ஹிம் ஓன்லி. ஓகே, ஒன் பர்சன் இஸ் எ வெல் லேர்னட், சாஸ்திரம் எல்லாம் தெரியும், physical strength, mental strength, everything is there, and he has got the whole wealth of the world belong to him. Chakravarti, a Sarvabhauma. So such a person is there. Imagine, onnu kurai kadiyadu, he is having everything. Okay, adu oru manushya ananda. Number 1, manushya ananda, number 1. Then this மனுஷ ஆனந்த, ஒரு சக்கரவர்த்திக்கு இருக்கிற ஆனந்தம் எப்படி இருக்கோ அது ஒரு யூனிட். அந்த மாதிரி 100 வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு சக்கரவர்த்திக்கு இருக்க ஆனந்தம் அந்த மாதிரி ஒரு 100. தட் மீன்ஸ் வாட், தேயேஷதம் மானுஷா ஆனந்தாக. இந்த மாதிரி ஒரு 100 ஆனந்தாஸ் யூ கீப் டுகெதர். 1 மனுஷ ஆனந்தா, தென் இந்த 100 யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஆனந்தா. Okay, 100 units of ஆனந்தா. If 100 people are there, ஒருத்தனுக்கு இவ்வளவு ஆனந்தம் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி சக்கரவர்த்திஸ் ஆர் தேர் 100, எவ்வளவு ஆனந்தம் இருக்கும்? அந்த 100 மனுஷ ஆனந்தா ஒரு மனுஷ கந்தர்வ ஆனந்தா. This 100 people's ஆனந்தா is equal to 1 மனுஷ கந்தர்வா. என்ன அர்த்தம்? 100 சக்கரவர்த்திஸ் ஆனந்தா இந்த ஒரு மனுஷ கந்தர்வனுக்கு இருக்கும். He is having that much ananda.
ஒன் மனுஷ கந்தர்வ ஆனந்தா. நம்பர் 2 இது. இந்த மனுஷ கந்தர்வனுக்கு எவ்வளவு ஆனந்தம் இருக்குமோ ஒரு ஞானிக்கு அவ்வளவு ஆனந்தம் இருக்கும். எல்லாம் விட்டுனவனுக்கு who has given up everything, மனுஷ கந்தர்வ ஆனந்தா. நம்பர் 3, இந்த மனுஷ கந்தர்வ ஆனந்தா மேக் இட் 100 யூனிட்ஸ் ஆஃப் மனுஷ கந்தர்வ ஆனந்தா. 100 யூனிட்ஸ் ஆஃப் மனுஷ கந்தர்வ ஆனந்தா இஸ் தேவ கந்தர்வ ஆனந்தா. 100 யூனிட்ஸ் ஆஃப் மனுஷ கந்தர்வ ஆனந்தா இஸ் ஒன் தேவ கந்தர்வ ஆனந்தா. ஒரு தேவ கந்தர்வா enjoys the happiness how much 100 Manusha Gandharvas enjoy, that much he enjoys. Then like that 100 Deva Gandharvas Ananda you take. Teye shatam Deva Gandharvanam Anandaha. அந்த மாதிரி 100 யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஆனந்தான்னா அது ஒரு பித்ரு ஆனந்தான. பித்ருணாம் சிரலோக லோகானாம் ஆனந்தா. அவர் பித்ருலோகாஸ்ல இருக்கிற ஒரு பித்ரு எவ்வளவு ஆனந்தம்னா இந்த 100 தேவகந்தர்வாஸ் ஆனந்தம் அவருக்கு இருக்குமா. அதே ஆனந்தா இந்த ஸ்ரோத்ரியஸ்ய அகாமஹதஸ்ய ஒரு ஞானிக்கு இருக்குமா. இமேஜின் ஹவு மச் வெல்த் பிளஷர்னா, இம்மென்ஸ் பிளஷர். அது மாதிரி சாஸ்திரம் சொல்லிட்டே இருக்கும். தென் தேவகந்தர்வாஸ் பித்ருணாம் சிரலோக லோகானாம் லைக் தட் 100 யூனிட்ஸ் ஆஃப் பித்ரு Chiraloka Ananda is 1 unit of Ajana Janam Ananda. Higher lokas, 1 Ajana Janam Ananda. And 1 Ajana Janam, like that 100 you take. 100 Ajana Janam Devanam Ananda is equal to our Shrotriyas who is sitting under the tree without anything. Who has got Brahma Jnanam, that person is having this Ananda. Then this Deva Devanam Ananda, Ajana Janam Ananda, 1 unit, you take 100 units, that is 1 Karma Deva Ananda. 1 Karma Deva enjoys that Ananda. That means 100 Ajana Janam Ananda is equal to 1 person enjoys Karma Devas. These are all Punyam Pandina, idella Lokasla irukra Ananda idellame. Karma Deva Ananda. Then take 100 Karma Devas Ananda is equal to 1 Devanam Ananda. ஒரு தேவனுடைய ஆனந்தம் 100 கர்ம தேவாஸ் ஆனந்தம் ஈக்குவல். அண்ட் அவர் ஞானி, அவர் ஞானி யாரு? இங்க மரத்து கீழே உட்கார்ந்துருக்காரு, ஒன்றும் பொசிஷன்ஸ் இல்லாமலே ஆத்ம ஞானத்தையோடு இருக்கார். அந்த ஆனந்தம் இவருக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி 100 யூனிட்ஸ் ஆஃப் தேவானாம் ஆனந்தாக ஒரு இந்திர ஆனந்தம். இந்திரனுக்கு இது எல்லாமே பெரிய விஷயமே இல்லை. ஒரு இந்திரனுடைய ஆனந்தம் எவ்வளவுன்னா 100 தேவ ஆனந்தம். அது சேம் நம்ம ஞானிக்கு இருக்கு அந்த ஆனந்தம். எகெயின் 100 இந்திராஸ் ஆனந்தா யூ டேக். 100 ஒரு இந்திரனுக்கு எவ்வளவு ஆனந்தம்னா 100 இந்திராஸ். 100 இந்திராஸ் ஆனந்தா இஸ் ஏக பிரகஸ்பதி ஆனந்தா. ஒரு பிரகஸ்பதிக்கு எவ்வளவு ஆனந்தம்னா 100 இந்திராஸுக்கு எவ்வளவு ஆனந்தம் இருக்குமோ ஒரு பிரகஸ்பதி ஆனந்தம் அவளை பெருசு. அண்ட் அவர் ஞானிக்கு ஸ்ரோத்ரியஸ்ய அகாமஹதஸ்ய இவருக்கு இருக்குமா அந்த பிரகஸ்பதி ஆனந்தம். இந்திரன் ஆனந்தம் விட ஜாஸ்தி. அதுக்கப்புறம் 100 பிரகஸ்பதேர் ஆனந்தாக. தேயே சதம் பிரகஸ்பதேர் ஆனந்தாக ஸ்ரோத்ரியஸ்ய அகாமஹதஸ்ய. That is a 1 Prajapati Ananda. 100 Brahaspati's Ananda is equal to 1 Prajapati Ananda. And 100 Prajapati's Ananda is equal to 1 Brahmana Ananda. நீங்கள் பிரஜாபதி ஆனந்தா, இந்திர ஆனந்தா, பிரகஸ்பதி ஆனந்தா, தேவ ஆனந்தா, கர்மா ஆனந்தா, பித்ருணாம் ஆனந்தா, மனுஷ கந்தர்வ ஆனந்தா எல்லாமே புட் டுகெதர் ஹியர் இவர ஞானில இருக்குன்னு, ஞானிக்கு இருக்குன்னு. Why people leave all the pleasures and take sannyasana? அவங்களுக்கு எது விருத்தம் இருந்தில்ல. அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சுகம் ஆனந்தம் ஏதாவது இருந்தா உலகத்துல இந்த ஆத்ம ஞானம்ல தான் இருக்கு, இந்த பிரம்ம ஞானத்துல தான் இருக்குன்னு அவருக்கு நல்லா புரியும். பிகாஸ் ஆஃப் ஈஸ்வர குரு அனுகிரகா, சாஸ்திர அனுகிரகம். ஸோ தேர்ஃபோர் சங்கராச்சாரிய ஒரே ஆனந்தத்தில் அந்த ஆனந்த மீமாம்சம் எல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு இந்த ஸ்லோகம் எழுதுறாரு. யத் ஞானாத் ந அபரம் ஞானம், யத் திருஷ்டா ந அபரம் திருஷ்யம், யத்
பூத்வா ந புனர்பவஹா ந அபரம் ஞேயம். என்ன வேணும் இது மேல? பூரி சொன்னான் இல்லையோ, அந்த பூரி ஃபுல் ஆகிற வரைக்கும் சுத்தின்ட்டே இருக்கும். அதுல இதுல அப்படியே ஆயில்ல. ஒன்ஸ் இட் பிகம் ஃபுல் என்ன அப்படியே நிற்கும், நீங்க எங்கேயும் போகாது. சிமிலர்லி as long as I have that incompleteness, குறை ஏதோ லேக்கிங், என்னமோ குறை, என்ன அங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம், அது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம், அது கற்றுக்கலாம் இது கற்றுக்கலாம், ஒரே ஆசை. ஏன்னா ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டா வரல. அதனால அந்த காலுக்கு நடை போயிட்டே இருக்கும். அங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம், ஏதோ ஒன்று பண்ணலாமே என்ன, ஒரே ஆசை என்ன. ஒன்ஸ் யூ நோ தட் ஐ ஆம் பிரம்மன், ஸ்டாப். எதுவுமே வந்தா வரட்டும், வராட்டாலும் பரவாயில்லை, அப்படி இருக்கும், குறை இருக்காது. அதுதான் this is the meaning. next shloka. திரியகூர்த்வமத பூர்ணம் சச்சிதானந்தமத்வயம் அனந்தம் நித்யமேகம் யத் தத்ப்ரம்மேத்யவதாரயேத். Tiryak means all directions. Urdhvam means up, top, upper portion. Adaha means lower portion. Purnam means filled. Last week தானே பூர்ணம் பண்ணல. பூர்ணம், all directions, upper and lower, all directions also filled with Satchit Anandam Ekam Brahman. Advayam means non-dual. Dvayam means rendu. Advayam means rendu illa onnu dhaan, Ekam. Sat Chit Ananda. Sat Brahma, Chit Brahma, Ananda Brahma ane ore different names to the Brahman. Existent Brahman, conscious Brahman, Ananda Swarupa Brahman. Sat Swarupa Brahman, Chit Swarupa Brahman, Ananda Swarupa Brahman. So Nirguna Brahman alone is filled everywhere. Adi Mundakopanishadla our mantra is there in 2:12. Second chapter, second section la 12th mantra tells Brahmaivedam amritam purastat. அமிர்தம் பிரம்ம புரஸ்தாத் முன்னாடி இருக்கு, பிரம்ம பశ్చాத் பின்னாடி இருக்கு, தட்சிணதோத்தரேண ரைட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் சைடு, அதோர்த்வம் டாப், பிரசுரம் தஸ்ய சாகாஹ. எல்லாமே பகவத்கீதையிலும் வரும், இங்கேயும் வரும். ஸோ பிரம்ம பశ్చాத் பிரம்ம தட்சிணத உத்தரேண அதோர்த்வம் பிரசுரம், பர்வேடட். பிரம்மன் இஸ் பர்வேடட் எவ்ரிவேர். Brahman is pervaded everywhere. Anna, what is the corollary? Brahman is pervaded, Swamini. அதுதான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. Brahman is all pervaded. அண்ணா அந்த ஆள் அண்ணது புரிஞ்சுக்க வேண்டாமோ? ஆளுதான் புரிஞ்சுக்க வேண்டாமோ? அந்த இந்த ஆள் அந்த ஆள் பிரம்மன்ல இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமோ? என்ன மாதிரி மண்ணு வச்சிருக்காரு பகவான் புரியல, புரிய மாட்டேங்கிறதே. என்ன நல்ல தோச்சிடு, அந்த டட்டு போகணும், போனத டக்குன்னு புரியும். ஆல் பர்வேடிங் பிரம்மன் எப்பதான் பார்க்க முடியும்? என்ன ஆல் பர்வேடிங் பிரம்மன் எங்கேயும் இருக்காரு. பிரம்மன் எங்கேயும் எல்லா இடத்துல இருக்காரு. when can I see him? என்ன புத்தி வேணும், அதுக்குதான் சூக்ஷ்ம புத்தி வேணும் இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. எல்லா இடத்துல இருக்காரு. திரியக் ஊர்துவம் அதஹா பூர்ணம், ஃபுல் பண்ணிட்டார். அப்படியே தானாவே இருந்து கான்ஷியஸ் சேத்தன்ய ரூபேணா, எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ரூபேணா தானாக இருக்கார். பிரம்மன் தான் இருக்கார். நம்ம இருக்கிறோம் அந்த பிரம்மனை மறந்துட்டு இந்த உடம்பு எனக்கு we are taking it as real. அதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ சச்சித் ஆனந்த அத்வயம்,
Non-dual Brahman is existent principle, conscious principle and Ananda Swarupam principle. All-pervading Brahman is Ananda. That Brahman, all-pervading Brahman anna நான் எங்க இருக்கேன்? That means I must be Brahman. When Brahman is all-pervading means all-pervading. Here also pervading. That means this must be Brahman. இல்லையோ? சர்வகதா என்னப்படி அந்த சர்வம்ல நான் இன்க்ளூடா இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. அந்த சர்வம்ல நான் இன்க்ளூட் ஆன அப்ப நான் கூட பிரம்மன் தானே இருக்கணும் இல்லையா? சாஸ்திரம் மேல ஸ்ரத்தா பக்தி இருந்தா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போதும் ஞானம் வரத்துக்கு. ஐ வில் டெல் யூ. நமக்கு ஸ்ரத்தா குறைஞ்சதுனாலதான் ஞானம் வருதில்லை தவிர நமக்கு சாஸ்திரம் மேல அந்த பகவான் மேல எவ்வளவு பக்தி ஸ்ரத்தா இருக்கோ அந்த சாஸ்திர ஸ்டேட்மெண்ட் மேல அவளை இருந்தா பிரம்மன் எல்லா இடத்துல இருக்காரு. பிரம்மஸ்வரூபம் ஆனந்த ஸ்வரூபம். அப்படி என்ன நான் ஆனந்த ஸ்வரூபம் தானே இருக்கணும். நான் துக்கஸ்வரூபமா எப்படி இருக்க முடியும்? நான் துக்கஸ்வரூபம் இல்லை. நான் அழுந்துட்டே சொல்லலாம், நான் துக்கஸ்வரூபம் இல்லை சுவாமினியான்னு சொல்லு, பரவாயில்ல. ஏன் என்ன? அதுதான் பக்தி ஸ்ரத்தா. சாஸ்திரம் புரியாதாட்டெல்லாம் கூட சொல்லணும். சொல்லி சொல்லி பழகி 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 ஒரு நாளைக்கு நிஜமா நான் பிரம்மன் தான் சொல்லணும். இதெல்லாம் நம்ம சூப்பர் இம்போசிஷன்ஸ் எல்லாம் போகணும். அதுக்கு தான் இந்த வார்த்தையெல்லாம் திருப்பி திருப்பி சொல்றது. சச்சித் ஆனந்த பூர்ணம் பிரம்ம அதஹா ஊர்த்வம் எவ்ரிவேர். டோன்ட் சர்ச் ஃபார் பிரம்மன். டோன்ட் சர்ச் ஃபார் பிரம்மன். எல்லா இடத்துல பிரம்மன் பார்க்கணும். எல்லா இடத்துல பார்க்கறேன் சுவாமினி, இங்க மாத்திரம் தகராறு இல்லை. எல்லா இடத்துல இங்க பார்க்கலன்னு அர்த்தம். நீங்க எல்லா இடத்துல பார்க்கல, இங்க புரிஞ்சுக்கலாம் பிரம்மன் என்ன அர்த்தம். என்ன? நீங்க எல்லா இடத்துல பார்க்கலன்னு அர்த்தம். திருப்பி ரிப்பீட் பண்றேன். எல்லா இடத்துல பிரம்மன் இருக்காருன்னு தெரியுது சுவாமினி. செடி கொடிகள் மரைகள் எல்லாமே பகவான் தான் தெரிகிறது. நதி சமுத்திரம் எல்லாமே, all animals, birds, I am seeing Brahman everywhere, but I am not able to come out of sorrow. That means you are not seeing everywhere. That is wrong statement. பொய் சொல்றேன் என்ன முன்னாடி. ஏன்னா you are thinking you are intelligent, I am unintelligent. Shastra tells I am seeing everywhere Brahman, but still I am not able to come out of sorrow. That means you have not seen Brahman everywhere. நீங்க சொல்றது பொய். You are excluding yourself from that Brahman. You are seeing everywhere Brahman except in yourself. அப்படிதானே? எப்படி இருக்க முடியும் இல்லைன்னா சாரம்? என்ன இன்டெலிஜென்ட்டா எஸ்கேப் பண்றான்னு பான். அஜ்ஞானம், அஜ்ஞானி அவ்வளவு இன்டெலிஜென்ட்டா எஸ்கேப் பண்றான். என்ன சமதிருஷ்டி, என்ன சமதிருஷ்டி, என்ன பக்தி, என்ன இது எல்லாமே. இங்க மாத்திரம் ஒரே அழுக்கு. That means that what you are seeing Brahman, what you are doing upasana is something that is ella what you can call பொய்யன்னு அர்த்தம். நீங்க பண்றது எல்லாமே பொய்யன்னு, டபுள் பர்சனாலிட்டி அர்த்தம். That is not real bhakti, that is not real vision, that is not real love, that is not real anything. Don't cheat yourself. Be careful. Check your bhakti, check your vision, check your perception, check your ego. அதுதான் அனந்தம் நித்யம் ஏகம் யத். அதுதான் அனந்தம் மீன்ஸ் இன்ஃபினிட், ஆல் பர்வேடிங், லிமிட்லெஸ். Brahman is beyond space and time and artham. Anantam, anantam means space. Akasha vilakshanaha and artham. Akashat vilakshanaha. Nityam, time wise limitation is not there. Time wise limitation is not there. Nityam anna eternal. Bhuta bhavishyat vartamana kalathila kuda irkar. Nityam anna kala parichinnam is not there,
Anantamanna Desha Parichinnam is not there. Brahman is not limited by time and space. Ekam means that Brahman is only one. அப்ப என்ன அர்த்தம் இப்படி சொல்லுங்க, பிடிச்சிடும் அப்படியே சாஸ்திரம். ஏகம் சொன்ன that Brahman is ஏகம். அப்போ you and me are one and the same தானே. எப்படி துவேஷம் வரும்? You yourself, myself are one and the same என்னப்போ how can I hate any person? ஐயோ கஷ்டமா இருக்கு சுவாமினி, துவேஷம் வரதே என்ன பார்த்தல. துவேஷம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஒரே ஒரு வழிதான். நீங்க என்ன பண்ணாலும் துவேஷம் போகாது. ஏன்னா அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் பார்க்கணும். அது என்னோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான். என்னோட ஆத்மா நான் அங்கே பார்க்கறேன், அந்த ரூபத்துல பார்க்கறேன், அந்த ரூபத்துல பார்க்கறேன், இந்த ரூபத்துல பார்க்கறேன், எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கறேன். அந்த பார்வை தான் நிஜமான பார்வை. இந்த பார்வை நிஜமான பார்வை கிடையாது. இதெல்லாம் உழுக்க பார்வை. இருக்கும், நாளைக்கு போகும். என்ன ஷார்ட் சைட் வருமோ லாங் சைட் வருமோ தெரியாது, கேட்டராக்ட் வருமோ எப்போ வருமோ, இந்த பார்வை எப்படியாவது போகும் தெரியாது, எந்த டைமுக்கு என்ன ஆகுமோ. பட் நிஜமான பார்வை என்ன, எல்லாம் நித்தியம் ஏகம் பிரம்மன்னு பார்க்கணும். நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ எல்லா இடத்துல எல்லாம் பிரம்மன் பார்க்கலாம். ஹவு கேன் ஐ சி, ரீசெண்ட் எக்ஸாம்பிள், ஒன் லேடி இஸ் டெல்லிங், ஹவு கேன் ஐ சி தட் பர்சன் ஆல்சோ as பிரம்மன்? I can see everything Brahman but except this person and I don't like this person. அண்ணா பிரம்மன் என்ன புரியலன்னு அர்த்தம். ஏகன் பிரம்ம, how can you exclude that person? ஏன்னா உனக்கு தகராறு ஏதோ, பிரம்மன்ல தகராறு இல்லை, அது புரிஞ்சுக்கோண்ணா. தது பிரம்மா ஏவ அவதார ஏத்தன நல்லா ரியலைஸ் திஸ். சங்கராச்சாரியர் எவ்வளவு அழகா எழுதுறாரு பாருங்க. அந்த ரூபம் பிரம்மா நீதா. அத்தத்வயா விருத்திரூபேண, அத்தத்வயா விருத்தி வேதாந்தைர்லக்ஷ்யதே த்வயம் அகண்டானந்தமேகம் யத் தத்ப்ரம்மேத்யவதாரயேத். Brahma Vidya, that is a destroyer of ignorance. That destroyer of ignorance, by what method? The method here Shankaracharya tells atat, not this, not this. Atat vyavritti rupena. Vyavritti means negation. Not this, not this, not this. This is not Brahman, this is not Brahman, this is not Brahman. World is not Brahman. Body is not Brahman. Mind is not Brahman. But who is Brahman? The one who is negating the world, the body, mind, the negator is Brahman. Atat vyavritti rupena. Jagat is anatma. All objects I am seeing anatma, unreal. Anatma means unreal. And the body I am seeing also temporary. It has beginning and end. I am experiencing, therefore it is anatma. So this is not Brahman. World is not Brahman. All objects are not Brahman. So mind also changing all the time. I am experiencing the mind. So I am different from the mind. Therefore mind is also not Brahman. So I remain the negator. I, the negator. Negator means the one who negates. The one who negates the world, one who negates all objects. Objects means world. One who negates the body. Because I, the negator, is different from the body. I negate the mind, therefore I am different from the mind. Because I negate the mind, therefore I am not different from the mind. And சொல்லல first lesson முன்னாடி சொல்லிட்டேன். என்னது? I experience the body, experiencer is different from the experienced object, therefore I am take it as granted, because you know all of these lessons.
அதனால அப்படியே போயிட்டேன் நான் அந்த லெசனுக்கு. இந்த லெசன் ரிமைண்ட் பண்ணணுமா? ஒரு வாட்டி ஞாபகப்படுத்துறேன். Since I experience the world, therefore world is different from me. What is different from me is not me. I experience the body, therefore I am not the body. Body is experienced object, therefore body is not me. அப்படிதானே இருக்கணும் இல்லையா? அதுதானே இல்ல. ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த கிளிப்பு நான் இல்லையே. ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கே ஒரு பூனை இருக்கு காலையில், இந்த பூனை. ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த பூனை நான் இல்லை. என்ன சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆக முடியாது. அப்போ நான் யாரோ தனியாக இருக்கணும் இல்லையா? இந்த பாடி முட்டி வலி தெரியுது சுவாமி. ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிலவெண்ட் பாயிண்ட் சொன்னா நல்லா புரியும். ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த முட்டி வலி. இல்லை முட்டி இருந்ததானே முட்டி வலி வரும். ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த முட்டி நீ ஜாயிண்ட். அப்போ என்னன்னா நானும் நீ ஜாயிண்ட் இல்லைன்னு அது வரைக்கும் நமக்கு டவுட் கிடையாது. ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்சர் ஆஃப் த முட்டி நீ ஜாயிண்ட் இஸ் நாட் த நீ ஜாயிண்ட். அப்படியே எல்லா ஜாயிண்ட்டுமே இந்த எல்லா ஜாயிண்ட்ஸ் புட் டுகெதர் ஒன்லி தானே பாடி. ஷோல்டர் ஜாயிண்ட், ஆங்கிள் ஜாயிண்ட், ரிஸ்ட் ஜாயிண்ட், ஆல் ஜாயிண்ட்ஸ் புட் டுகெதர் ஒரு காம்பினேஷன். ஸோ ஐ ஆம் த எக்ஸ்பீரியன்சர் ஆஃப் ஆல் த காம்பினேஷன், ஜாயிண்ட்ஸ் காம்பினேஷன். தட் மீன்ஸ் அந்த ஜாயிண்ட்ஸ் காம்பினேஷன் எக்ஸ்பீரியன்சர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ஜாயிண்ட்ஸ் இல்லையா? அது சரி. அப்போ நான் இந்த உடம்புக்கு அப்பாற்பட்டவன் யாரோ இருக்கேன். நான் உடம்பு மாத்திரம் இல்லை, அது ஷூர் தான். அப்போ மனசோ அண்ணா மனசும் இல்லை. மனசும் கூட தெரியறது, துக்கமான மனசு தெரியறது, சுகமான மனசு தெரியறது. ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த மைண்ட் ஆல்சோ. அப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸர் அண்ணா நான் யாரோ தனியாக இருக்கேன் உள்ள. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு சாரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸு, ஹாப்பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே ரசகுல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸு, முட்டிவலி எக்ஸ்பீரியன்ஸு ரெண்டும் ஒன்றும் இல்லை. அது துக்கம் கொடுக்கறது, இது சுகம் கொடுக்கறது. அது நானே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன், இதையும் நானே தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன். அப்போ என்ன அர்த்தம்? அந்த சுக துக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறவன் நான் வேற, எங்கே நடக்கிறதோ அது வேற இல்லையா? த எக்ஸ்பீரியன்சர் ஐ ஆம் டிஃப்ரெண்ட். அப்போது நான் தனியாக ஏதோ இருக்கேன் உள்ள. யோசிச்சு பாருங்க. இதெல்லாம் யோசிச்சாதான் நமக்கு இதுதான் திருக் திருஷ்ய விவேக. இதெல்லாமே திருஷ்யம், நான் திருக்கு. ஸோ திருக்கு மஸ்ட் பி சத்தியம். யார் திருக்கு? நான் தான் இல்லையா? நான் தான் பார்ப்பவனு தான் திருக்கு சத்தியம். அப்போ நான் தான் சத்தியமா இருக்கணும் இல்லையா? நான் என்னென்ன பாடி ஐ ஹேவ் ரிமூவ்டு, நெகேட் பண்ணிட்டான், மைண்ட் நெகேட் பண்ணிட்டான். இதெல்லாம் நெகேட் பண்ண நான் நெகேட்டர் இருக்கேன். அப்போ நான் தான் உண்மை. அப்போ அந்த நான் தான் இந்த பிரம்மன். அத்தத் வியாவிருத்தி ரூபேண, in the form of negation. What? Not this, not this, not this. Who says this? Not me. Vedantaihi lakshyate. Vedanta Shastra tells, Vedantaihi advayam lakshyate. What is that? Lakshyate means showing, targeting, showing that not this, not this, not this means what is laksham? குழந்தை எனக்கு இது வேண்டாம், இது வேண்டாம், இது வேண்டாம்னு சொல்லு. என்ன வேணும்? என்ன வேணும் சொல்லு. வாட் இஸ் யுவர் லட்சியம் இல்லையா? இதெல்லாம் வேண்டாம், உனக்கு எதுவும் மனசுல இருக்க, என்ன அந்த லட்சியம்? என்ன வேதாந்த சொல்லிங்க குழந்தை மாதிரி. இது இல்லை, இது இல்லை, இது இல்லை. நம்மளோட வேதாந்தத்தினுடைய லட்சியம் என்ன? எதுக்காக வேதாந்தம் எல்லாமே இது இல்லை, இது இல்லைன்னு சொல்லுறது? அப்போ வேதாந்தத்துக்கு ஏதோ மனசுல இருக்கணும். வேதாந்த சாஸ்திரத்துக்கு இது இல்லை, இது இல்லை, இது இல்லை. குழந்தைக்கு எப்படியோ இது இல்லை, இது இல்லை, எனக்கு அது வேணும்னு எப்படி மனசுல இருக்கோ, இந்த வேதாந்தம் நினைச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் நம்மளுடைய கல்பனை. வேதாந்தம் கூட இது இல்லை, உலகம் இல்லை, சரீரம் இல்லை, மனசு இல்லைன்னு சொல்லும் போது ஏதோ ஒன்று விஷயம் இருக்கு. வேதாந்தைகி லட்சத்தே என்னென்ன? அத்வயம்.
தட் நான் ஜுவல் ஏது முன்னாடி ஸ்லோகம்ல அத்வயம் சொன்னானோ பிரம்மன், அந்த அத்வயம் பிரம்மன் லட்சியத்தே. தட் இட் இஸ் ஷோயிங். எப்படி ஷோயிங் அண்ணா? இது என்ன ஷோயிங் பண்ணல. வேதாந்த இஸ் நாட் ஷோயிங் திஸ் இஸ் பிரம்மன். பாருங்க, திஸ் இஸ் நாட் பிரம்மன், திஸ் இஸ் நாட் பிரம்மன், திஸ் இஸ் நாட் பிரம்மன் சொல்லி போச்சு, அவ்வளோதான். குழந்தை குணம் இது வேண்டாம் இது வேண்டாம் இது வேண்டாம்னு சொல்லி அப்புறம் அந்த டப்பா அங்கே வந்த உடனே கரெக்டாக குழந்தை ஒன்றும் பேசாது. அப்போ என்ன அம்மாவுக்கு தெரியும், இது வேணுமா எடுத்துக்கோ. குழந்தை சொன்னதா எனக்கு இது வேணுமான்னு? இந்த எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு வெரி கன்வீனியன்ட் ஈஸி. இந்த எக்ஸாம்பிள் என்னமோ டக்குன்னு வருது. குழந்தை எனக்கு இது வேணும்னு சொல்லாது, அங்கே வந்த உடனே குழந்தை ஸ்டாப் பண்ணிடும். இது வேணும்னு சொல்லாது, இது இல்லைன்னு சொல்லாது. அப்போ என்ன பண்ணும், அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும், ஓஹோ இதா. அப்போ அம்மா வில் கிவ் தட். அதே மாதிரி தான், அதே மாதிரி ஒன்ஸ் யூ சாஸ்திரா நெகேட் நாட் திஸ் நாட் திஸ் நாட் திஸ் என்ன சாஸ்திரா டெல்ஸ் எல்லாமே இது இல்லை இது இல்லை இது இல்லைன்னு சொல்லியே, இது இல்லை இது இல்லைன்னு யாரு சொல்றானோ அவனு நான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்லுவானா? சொல்ல மாட்டேன். அப்போ நான் தான் பிரம்மன், அத்வயம் பிரம்ம அகண்ட ஆனந்த ஏகம். எத்தனை வாட்டி சொல்றாரு பாருங்க. அங்கே ஆனந்தம் சொல்லிட்டாரு. அவருக்கு இன்னும் மனசுல சங்கராச்சாரியருக்கு இன்னும் சொல்லணும்னு ஆசை. அகண்டம்னு அது டிவைட் பண்ண முடியாது. யூ கேனாட் டிவைட் இட். அகண்டம் இன்டிவிசிபிள். அகண்ட ஆனந்தம் இந்த ஆனந்த ஸ்வரூபம் நம்ம ஆனந்தம் கிடையாது. நம்ம கொடக்கட்டை ஆனந்தம் மாதிரி. இந்த கொடக்கட்டை நல்லா வந்ததுன்னா ஒரே சந்தோஷம் ஆனந்தம். அந்த ஆனந்தம் கிடையாது. அனந்த ஸ்வரூபம் ஆனந்தம். இது பிரம்மஸ்வரூபம் ஆனந்த ஸ்வரூபம், நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் ஆனந்த. அகண்ட ஆனந்தம் இன்டிவிசிபிள் இம்பெரிஷபிள் ஆனந்தம் ஏகம். எது இருக்கோ அதுதான் பிரம்மன். அதுதான் பிரம்மனதான் இருக்க முடியும், வேற ஒன்றும் இருக்க முடியாது. எது தத் தட் இஸ் பிரம்மன் இதி அவதாரயே. தட் இஸ் பிரம்மன். யூ ரியலைஸ். யூ ரியலைஸ். So by negating everything, what remains? That is Brahman. What remains? The negator remains. The negator remains. Who is the negator? I. Who am I? Adjusting the voice. Who am I? 70 kgs Swamini. அது சொல்லக்கூடாது. 5, 5, 5, 6 சொல்லக்கூடாது. I am Atma Swarupam. Who is the lender for the survival of the body, for survival of the mind, for survival of the world, for whole Jagat. நாமரூபாத்மம் ஜெகத்துக்கு நான் தான் அதிஷ்டானம். இந்த அதிஷ்டானந்தா எல்லா ரூபத்திலும் நான் தான் இருக்கேன். அந்த ரூபம்ல ஒரு நாம ரூபத்தில் இருக்கேன், இந்த ரூபம் ஒரு நாம ரூபத்தில் இருக்கேன். நீங்க கூட சொல்லிக்கலாம், நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க கூட சொல்லிக்கலாம் இல்லையா? நான் பிரம்மன் எல்லாருமே சொல்லிக்கலாம். அப்போ என்ன சுவாமி இவ்வளவு ஈஸியா சொல்றேன்? அவ்வளவு சுலபமா? ரொம்ப சுலபம். இதுதான் நியரஸ்ட் டியரஸ்ட் க்ளோசஸ்ட் சப்ஜெக்ட், easy to understand. That's why that Brahma iti avadharayet. அவதாரணம் ஆயிடுத்தோ ஆயிருக்கணும். ஸோ கம்யூனிகேட்டிங் வித்தவுட் கம்யூனிகேஷன். இதுதான். இது பிரம்மன் சொல்லலை, இது பிரம்மன் இல்லை, இது பிரம்மன் இல்லை, இது பிரம்மன் இல்லைன்னு சொல்லி எது பிரம்மன் இல்லை பிரம்மன் இல்லைன்னு சொல்றதோ அதுதான் பிரம்மன் காமிக்கிறது. பிரம்மன் இதுன்னு நம்ம சொல்லலை எங்கேயுமே. பார்த்தாடா இதுதான் அன்கம்யூனிகேட், கூறாமல் கூறி. புரியுறதா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. அகண்டானந்த ரூபஸ்ய தஸ்ய. ஐயோ போதும். அகண்டானந்த ரூபஸ்ய தஸ்யானந்தலவாஸ்ரிதாः பிரம்மாத்யாஸ்தாரதம்யேன பவந்த்யானந்தினோऽखिलाः. Having
presented that Atma Swarupam by negating everything. By negating everything. Now you understand? To understand my own nature, Atma Swarupam, I need not do anything. புரியுறதா? நான் ஆத்மஸ்வரூபம்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரம்மச்சாரியா இருந்தாலும், ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தாலும், வானப்பிரஸ்தாசிரமம் இருந்தாலும், சன்னியாசினா இருந்தாலும், நான் பிரம்மன் தானே. அதில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்குமா? கிடையாது. Wherever you are, whatever you are, in whatever role you are playing, all the time you are Brahman only. ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுமா? It will never change. So that is called Akhandam. It is indivisible. No one can split the Atma. Again in this sloka also, that Akhanda Ananda Rupasya Tasya Ananda Lavashritaha. This Akhanda Ananda Rupasya means unbroken nature. My nature is unbroken nature. லக்ஷார்த்த நேச்சர். மை நேச்சர்னு சொன்ன உடனே பாடி எடுத்துக்க கூடாது, அகங்கார ஆர்சி எடுத்துக்க கூடாது, சிதாபாசம் எடுத்துக்க கூடாது. ஐடி கான்ஷியஸ்னஸ் ஹூ இஸ் த லெண்டர் சென்ஷியன்ஷிப் டு த பாடி, மைண்ட், சென்ஸ் ஆர்கான்ஸ். சிமிலர்லி ஆத்மா இஸ் ஆல் பர்வேடிங், இன்டிவிசிபிள். ஆத்மா ஒரு ஸ்பேஸ் மாதிரி ஹால் இருக்கு. இந்த ஸ்பேஸ் கட் ஆயிடுதோ, once you construct the hall wall, இந்த ஸ்பேஸுக்கு ஏதாவது ஆயிடுத்த, முன்னாடி இருக்கிற ஸ்பேஸ் தான் என்ன ஆயிடுத்து? ஒன்றும் ஆகலை. இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல், வண்டர்ஃபுல். முன்னாடி எல்லாம் உட்கார முடியுமா? இங்கே எப்படி இருந்தது? ஒரு 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கு? இதே ஸ்பேஸ் தான். இப்போ அழகா ஃபேனு, அழகான ரூஃபு, அழகான ஃப்ளோரு, அழகான வென்டிலேஷனு, என்னமா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க ஸ்பேஸு. ஸ்பேஸ்ல ஏதாவது மாற்றம் இருக்க சொல்லுங்க. Now what you are using? Space or walls? Space only. இடவெளி தான் யூஸ் பண்றேன். So the enclosed space is useful. Enclosed space is transactable. Enclosed space is having utility. In spite of walls, it is indivisible. வெளியில ஸ்பேஸுக்கு இந்த ஸ்பேஸ் ஒரே மாதிரி தான், நோ டிவிஷன். Similarly, enclosed consciousness Atma is transactable. Enjoy the beauty. ఎందుకు வந்தானோ ఈ శరీரத்திலకి இதெல்லாம் எதுக்கு வந்தது? You enjoy this. இப்படி ஹால் enjoying or not? Tell me. You are nicely using. Similarly, இது ரைட் சைடு வால், இது லெஃப்ட் சைடு வால், இது ரூஃப், கால் ஃப்ளோரு, வென்டிலேஷன், ஜன்னல், இதெல்லாம் 9 ஜன்னல்ஸ் இருக்கு. இல்லை பிராணம் இருக்கு, ஃபேன் இருக்கு, உள்ள காற்று போயின்னு இருக்கு இல்லையா, ஃபேன் இருக்கு, தண்ணி கூட இருக்கு, உள்ள எல்லாமே இருக்கு. என்ஜாய் பண்ணலாமா இல்லையா? பண்ண மாட்டாளே, என்ன பண்றது? Have to enjoy this. This is also that Akasha Ananda is there. Ananda Swarupam. எப்படி இந்த ஆகாசம் இடவெளி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ, வெளியில் ஸ்பேஸ் இருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக டிரான்சாக்ட் பண்ண முடியாது. சிமிலர்லி ஆத்மா இஸ் அவைலபிள் இன் திஸ் பாடி, இஸ் மேனிஃபெஸ்டிங் ரியல்லி. யூ ஹேவ் டு என்ஜாய் மோர். அப்படி என்னமா சான்ஸ் கொடுத்தாரு பகவான் எனக்கு, இந்த பாடியில் ஆத்மானி மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறது அப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கணும் இல்லையா? யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது ஒரு ஜாலியாக இருக்கணும், ஆனந்தமாக இருக்கணும் இல்லையா? அதான் இன்னொரு சரீரம் வரட்டும், ஐ எம் கோயிங் டு என்ஜாய், அப்படி இருக்கணும். இன்னொரு ரூம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா? ஒரு ரூம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் கெஸ்ட் எல்லாம் வந்தப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம், என்ன ஆசை பாருங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு உடம்பு வந்தா என்ன நல்லது தானே, என்ஜாய் பண்ணலாமே. அதான் ஆத்மா மேனிஃபெஸ்டிங் இன் திஸ் பாடி. ஸோ அகண்ட ஆகாஷவத் அகண்டா ஆனந்த ஸ்வரூபா. இப்போ ஆனந்தமா இருக்கா இல்லையா? இது சொன்ன உடனே அதான் சொன்னார் சங்கராச்சாரியர், ஆனந்த ஸ்வரூபா. என்னமோ ஆனந்தமா இருக்க சுவாமினி,
ஒரே குஷியாக இருக்கேன். இதே கண்டினியூ ஆகணும் நெக்ஸ்ட் வீக் வரைக்கும். ஓகே, we'll see more in the next class. இப்படி ஆனந்தம் கண்டினியூ ஆகட்டும். ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிः ஓம். ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரிः ஓம்.